गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वड भागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है भगत प्रहलाद दा। भगत प्रहलाद की कथा चूड़ामणि कवि भाई संतोख सिंह जी ने लिखी है कि भगत प्रहलाद का जन्म किवें होया। भगत प्रहलाद दे जेड़े पिता ने जिन्हों आपां हरनाकश कहने आ, पूरा नाम जेड़ा है वह है हिरण्यकश्यप। एक समा ऐसा आया कि हरनाकश ने अते उसदे भराता ने देवतियां दे कोलों राज खो लिया और ये जेड़ा हरनाकश दा भरा सी इसनों विष्णु ने वराह दा अवतार धारण करके सूर दा इसनों खत्म कर दिता। इस गल तो हरनाकश तपिया कि विष्णु ने मेरे भरा नूं क्यों मारिया, क्योंकि ये राक्षस सी, दैत सी। इन्हें अपने जिहड़े मंत्री संतरी सेनापति सन वो भी राक्षस सन, सारियां दियां ड्यूटियां ला दित्तियां कि कोई भी मैनू विष्णु जी का भगत नजर नहीं आना चाहिए। कोई ब्राह्मण, कोई गऊ, कोई ऋषि मुनि, कोई धरती ते नजर नहीं आना चाहिए। तो उस वक्त की होया, इहदे जेड़े दैत सन
जिन्हां दे आपां परसों नाम भी सुने सन। धाए दैत वड्डे बिकराला, तिनके नाम सुनो। उन्हां दे नां, एक दा नां सी दवैसर, संबर, नमची, तीन नैन, इलवल, पाका, सकुन, पलोमन, विपरचित। ये हरनाकश की आग्ञा लैके दौड़े ने और थां पर थां जाके इन्होंने तबाही मचाई है। जिथे कोई ब्राह्मण रहिंदा सी, गऊ सी, कोई ऋषि मुनि विष्णु जी का नाम लैके कोई आराधना करदा, तप करदा सी, इथों तक कि उन्हां पिंडां शहरां नूं भी अग लाउणी शुरू कर दिती। तो उस वक्त ये मंदिर ढाहे मलावे धूरी, जगह होम तप किए सब दूरी, व्याकल भई प्रजा तब भारी, गिरे सुरग ते जो सुर झारी। जदों इदां दा इसने आलम बना दिता कि इदां दा समा बन गया, इदां दा वातावरण बन गया। अपर बेख धर छित में रही, जग होम को नाम न कहीं। ब्राह्मणा ने, ऋषियां मुनियां देवतियां ने रूप वटा ले। जिवें आसा की वार विच आउंदा है ना कि मलेश धान ले पूजै प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, नील बस्तर पैर होवे परवान। मुसलमाना वाले कपड़े पाने शुरू कर दिते, मुसलमाना वाला भोजन भी खाना शुरू कर दिता। पर जदों हिंदुआं दे परिवारां विच जांदे सी ब्राह्मण लोग, तो उस वक्त चौंके उपर किसी ना जाना, उत्थे जाके कहना भी नहीं तुहाडा चौंका जिहड़ा झूठा है। उत्थे जाके सूतक पातक दीयां गल्लां करनियां, छूत छात दीयां गल्लां करनियां। हाकमां दे घरां विच उन्हां वर्गे कपड़े पा के उन्हां दा भोजन खाना, ये जीवना हो चुकिया सी। जिवें गुरु साहब दे समय ये मुसलमानां दे दी जिहड़ी सल्तनत सी, उस वेले जो सनातन मत दी दशा सी, इहो ही दशा हरनाकश वेले ब्राह्मणां दी ते ऋषियां मुनियां देवतियां दी हो गई। इथों तक आपां ने परसों कथा सुनी सी कि अपर बेख धर छित में रही, धरती ते रहंदे ने पर लुक छिप के रहंदे ने, रूप वटा के रहंदे ने। जग होम को नाम न कहीं, मुंह तो भी नहीं कहते कि जग करने ने, हवन करने ने, कोई बोलदा ही नहीं। करने तो दूर दी गल, पट्ठियां बालणियां, कड़ाए चढ़ाने तो दूर दीयां गल्लां ने। कोई धोनियां तौनियां ते उहदे उत्ते समगरी सुट्टनी, घ्यो सुट्टना, ये तो दूर दी गल हो गई। हालात ये बन गए कि कोई ना भी ना लवे डरदा, क्योंकि ना लैंदा सी ते हरनाकश दे दैत आके फड़ लैंदे सी। हाँ जी। हिरण्यकश्यप माम पिता तब, गयो करन तप हेत। धरती तो देवते जेड़े सी वो भजा दिते गए, जेड़े रहे वो रूप वटा के रहे। कुछ मार देते, कुछ भजा देते। जेड़े बचे ने वो लुक छिप के बचे ने।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲੱਦਮ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਸਤੇ ਚ ਨਹਾ ਲਓ ਜੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਡੋਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਲਦੀ ਡੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀਤੋਂ ਦਿਗ ਦਿਗ ਪਾਲ ਜੋਤ, ਜਹ ਸੰਕਲਪ ਸਮੇਤ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਗਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਪ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ? ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀਤੋਂ ਦਿਗ ਦਿਗ ਪਾਲ ਜੁਤ ਜੈ ਸੰਕਲਪ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਪਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਦਾ, ਮਰੁੱਤ ਦਾ, ਕੁਬੇਰ ਦਾ, ਈਸ਼ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ, ਅਨੰਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿੜ ਵਿਚਾਰ ਜਉ ਕਰ ਉਰ ਆਪੂ, ਲੱਗਿਓ ਕਰਨ ਤਪ ਸਹਿਤ ਸੰਤਾਪੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਪਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਆਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਾਓ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਓ ਭਾਵੇਂ, ਹਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਗਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ
ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਤਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੜਨਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੂਸ ਪਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-4 ਉਂਗਲ ਚਰਬੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ 4 ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ weight ਘਟਾਓ। ਵੀ ਜੂਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਜਨਮ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਥਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਥਰਾ ਭਾਵ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਦੰਦ ਠੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਘੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੱਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਕਾ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਠਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੰਘੀ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੀਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਦੰਦ ਠੁਕਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਥੱਲੇ ਗੋਲਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦੰਦ ਠੁਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰੇ ਅਗਲਾ, ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਅਗਲਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀ ਕੁਥਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਥਰਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਸੁਥਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਹਣਾ, ਸਜੀ ਹੋਈ, ਬਣੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਖ ਲਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰਿਆ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖਾਧੀ ਹੈ।
पैसे देने ने, कहन लगा जी पैसे नहीं देने। क्यों नहीं देने बई? कहते महाराज तुहाडी बाणी च लिखिया केते लै लै मुकर पाहे। महाराज कहते अगली पंक्ति पढ़, कहता सारी बाणी महाराज मैं कल्ले ने पढ़नी है, बाकी बाणी किसी होर नूं पढ़ा लो। हुण उहदे च लिखिया सी भी केते मूर्ख आही खाहे। देखो सतगुरु की बाणी पढ़ोगे तो तुहानूं पता लग जाएगा, बाणी दे विच ये सब कुछ दर्ज है। ये वखरे वखरे युगां दा धर्म है। हुण उस वेले तप हुंदे सी। तप की सी कि शरीरां विच ताकत सी, उमरां वड्डियां सी, लोग तप कर लैंदे सी। अज किसी ने की करना है? इसे करके मैं तो उदाहरण भी बड़ी नवीं दिती है, पुरानी नहीं दिती। ये भी नहीं भी किसी पुराने युग की उदाहरण दिती होवे, तुहाडे सामने होया। वो मोटा ताजा ना हजारे 14-15 दिन कढ़ गया, वो बेचारा 4 दिन भी ना कढ़िया, क्योंकि वो है तो शरीर के पल्ले तो कुछ भी नहीं, योगा ही है। हुण ये जिहड़ा हरनाकस सी ये तप करन चला गया। हुण तप करन दी जुगती ये है भी शरीर नूं दुख दे के रब दी आराधना करनी। इत्थे गुरुद्वारे भी तुसीं वेखोगे कई बंदे मिलणगे तुहानूं किसी गुट च खलोते पाठ करनगे। वो मत सोचना भी नहीं उदां खलोते ने, उदां नहीं खलोते, उन्हां दे मगर यही है भी खलो के पाठ करांगे तो शायद पता नहीं बहुता पुन फल मिलेगा। कई तो इत्थे सामने खलोते हटदे ही नहीं, पुछीदा उन्हां नूं की करदे हो, कहंदे जी अरदास करदे आ। मैं किहड़ी अरदास करदे हो? वो फिर पूरी अरदास ओही जिहड़ी मैं करदा सवेरे शामी। शायद उन्हों का मतलब पता नहीं होंदा भी ये पहला सारी ट्यून कर लीए, मुड़ के फिर महाराज नूं दसांगे भी मैं चाहुंदा की हाँ। वो ये भुल जाते हैं भी असीं लाइन च लग के आए हैं और साडे मगर होर भी दुनिया मत्था टेकण वाली हैगी। और आपां ये भी भुल गए कि ये जिहड़े अरदास असीं कहनी है उत्ते विण बोलिया सब की जानदा। इसे करके तुसीं नोट कीता होएगा साडी अरदास विच की है। साडी अरदास विच गुरु इतिहास है, साडी अरदास विच सिख इतिहास है, साडी अरदास विच सिक्खी दे प्रिंसीपल ने। ये तो नमस्कार है उन्होंने बजुर्गों को जिन्हों ने अपनी चीज़ मंगण लग्या भी क्या भी पहला इत्थे खलो के सुन तेरे गुरु किन्ने ने, प्यारे किन्ने ने, साहिबजादे किन्ने ने। पहला अपने बजुर्गों की सुन, कौन ने जिन्हां खोपरियां लवाइयां ने, कौन ने जिहड़े चरखड़ियां ते चढ़े ने। कि तैनूं पता है उदां ही आटा दाल मंगण आ गया? तैनूं अपने तख्तां दा पता है, तैनूं अपने गुरधामां दा पता है, कि तैनूं पता है तेरे घर की अरदास की होनी चाहिए है? प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। पहला अपनी अरदास तो पहला खालसे की अरदास कर, पहला सारियां दी सुख मंग, फिर अपनियां निक्कियां निक्कियां गल्लां अगे रखी महाराज दे। ये तो बजुर्गों ने बड़ा वधिया कीता, पुरखियां ने साडियां ने, कि जे तू अपनी निजी कोई चीज़ लैके भी आया है तो भाई संगती रूप दे विच तैनूं ये सुनना, इत्थे तैनूं खलोना पवेगा। पर हुण उन्हां नूं की समझावे जिहड़ा कल्ला कल्ला कहंदा जी मैं भी करनी है। इसे करके तुसीं अमूमन सुनिया होएगा संगत विच एक जरनल अरदास हुंदी है, किसी दी इंडिविजुअल परसनल नहीं हुंदी, वखरी नहीं हुंदी, निजी नहीं हुंदी, और उहदे विच सारे असीं शामिल आ। अगर सानू यकीन होवे, विश्वास होवे, जां सानू अर्थ आउंदे होण ते कोई चीज़ ऐसी बचदी नहीं है जिहड़ी सानू मंगण दी लोड़ पवे, पर मंग सकदे हैं। गुरु ने मंगण तो मना नहीं कीता, पर जे मंगना ही है तो फिर तुसीं उवें मंगो जिवें बच्चा मां तो मंगदा है। कदे बच्चे ने मां तो मंगण लग्या मूँह बनाया ना लोड़ पैंदी है, ना उन्हें कदे बनाया। ये तो जिन्ना चिर बच्चा बोलता नहीं, तुसीं वेखो ना गूंगे दियां रमजां गूंगे दी मां जानदी है। वो तो बच्चे के रोण तो हिसाब ला लैंदी है भी इन्हें सोना है, कि इन्हें रोटी खानी है, कि इन्हें दुध पीना है। बच्चे के रोण तो
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਘਰ 'ਚ ਦਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੂਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਏਗਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਓ ਜੇ, ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 2 ਛਿੱਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 4 ਟਾਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਸਰਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ BP ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਤਪ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ 2.5 ਮਿੰਟ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਤਪ ਕਰਦਾ? ਦਿੜ ਵਿਚਾਰ ਯੋ ਕਰ ਔਰ ਆਪੂ ਲੱਗਿਓ ਕਰਨ ਤਪ ਸਹਿਤ ਸੰਤਪ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। 1-2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਦਰ ਗਿਰ ਦ੍ਰੋਣੀ ਪਰ ਠਾਂਡਾ, ਮਹਾ ਉਗਰ ਤਪ ਸੋ ਹਿਤ ਬਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੰਦਰ ਗਿਰ ਦ੍ਰੋਣੀ ਪਰ ਠਾਂਡਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਾ ਤਪ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਥੋੜਾ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਮਨ ਲਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਵੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਗਿਰ ਦਰੋਣੀ ਪਰ ਠੰਡਾ, ਮਹਾ ਉਗਰ ਤਪ ਸੋ ਹਿਤ ਬਾਢਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉਗਰ ਤਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਊਰਦ ਬਾਹੂ ਜਟਾ ਸਮ ਭਾਨਾ, ਛਿਤ ਪਰ ਪਗ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਟਿਕਾਨਾ। ਊਰਦ ਬਾਹੂ ਤੇ ਜਟਾ ਸਮ ਭਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਿਤ ਪਰ ਗਿਰ ਗੁੰਛਟ ਟਿਕਾਨਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। तेह अलंब ठंडो कित काला, कीन कठन तप जबै बिसाला। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਠਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲੰਬ ਠੰਡੋ ਕਿਤ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਟ ਤੇ ਅਗਨ ਧੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਪਸਰ ਪਰਿਓ ਸੋ ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ ਪਾਸਾ। ਉਹਦੇ ਤਪਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਟ ਤੇ ਅਗਨ ਧੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਪਸਰ ਪਰਿਓ ਸੋ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਪਾਸਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਆ ਹੀ ਧੂਆ, ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਆਂ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦ ਊਰਦ ਸਭ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ, तेह तेह व्याकुल सुर नार चारी। इस तरह अद ऊरद सब जगत मझारी, ते ते व्याकुल सुर नर चारी। मनुखा तो लैके देवतिया तक हर एक व्याकुल हो गया, इन्ना धुआं पैदा होया। इस तरह दा तप उस हरनाकश ने कीता, कई युग कीता है। हाँ जी। शुभत सिंध तारा गण गिरही, ਦਹ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਲਹਿ ਜਵਾਲ ਜਨ ਜਰਹੀ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਪਰਲੇ ਜਵਾਲ ਜਨ ਜਰਹੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਲੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੁੱਖ ਸੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਦੀਪ ਸਹਿਤ ਛਿਤ ਸਰਬ ਬਿਸਾਲਾ, ਸੈਲ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਹਾ ਪੁਚਾਲਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਾੜ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੋ ਤਰਾਸ ਧਰ ਉਰ ਸੁਰ ਸਾਰੇ, ਕਮਲਾਸਣ ਕੇ ਪਾਸ ਪਧਾਰੇ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਕਮਲਾਸਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਨਿਜ ਬਿਨੈ ਸੁਣਾਈ, ਕਸਨ ਚਿੰਤ ਤੁਮ ਲੋਕਨ ਰਾਈ। ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਨ ਰਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਹੈ,
ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਤਪ ਕਰਤ ਕਠੋਰਾ, ਜਗ ਮਹਿ ਭੈ ਪਸਰਿਓ ਚਾਹ ਓਰਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕ ਛਿਨ ਧੀਰ ਨ ਰਹਿਤ ਹਮਾਰੀ, ਤਹ ਉਪਸਮ ਕੋ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਧੀਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹਮਾਰੀ, ਤੈ ਉਪਸ਼ਮ ਕੋ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰੋ, ਹਟਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਤੁਮਾਰ ਨਾ ਨਾਸੈ ਜਾਵਦ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਰੋ ਕੋ ਤਾਵਦ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾ ਅਜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਝੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਜਾ ਮਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਜਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਤਥਾ ਰਾਜਾ ਲਾਤਾ ਨਾ ਬਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੰਪ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ 30-35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ 32-33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਅਖੀਰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕੀ ਵਿਸਵੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੱਕੀ ਵਿਸਵੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਸਨ। ਮੰਨ ਲੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਟਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਭਗਤ ਬੰਨ ਦਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਵਾਂ ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲੱਭੀ ਕਦੇ ਕੋਈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹੂਗਾ ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਏ ਕੋਲੇ। ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰੁੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਨਾ ਲਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਛੇਤੀ ਲੱਭ, ਜਦ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਖੁਆਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਆਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਟ ਗਏ ਸੇ ਸਭ ਜਗਤ ਫਿਟ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਤੁਮਾਰ ਨਾ ਨਾਸੈ ਜਾਵਦ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਰੋ ਕੋ ਤਾਵਦ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੌਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਸੁਧ ਸੁਣੀ ਕਾਨ ਜਗ ਮਾਹੂ, ਲੀਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਕੀ ਤਹਿ ਚਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਮ ਸੁਧ ਸੁਣੀ ਕਾਨ ਜਗ ਮਾਹੂ। ਦੇਵਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੇਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਕੀ ਤੈ ਚਾਹੂ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਪ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਲੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਨੱਪ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੋ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉ, ਅਪਰ ਰੀਤ ਜਗ ਬੀਚ ਚਲਾਉ। ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੋ ਰੀਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਹੋਏ ਕਦਾਪੀ, ਮਿਟੇ ਬੇਦ ਬਿਦ ਪੁੰਨ ਰੋ ਪਾਪੀ। ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜੇ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਜਸ ਉਚਿਤ ਆਪ ਤਸ ਕਰੀਏ, ਨਾਥ ਜਗਤ ਸੰਕਟ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਜਗਨਨਾਥ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸੰਕਟ ਮਿਟਾਓ।
ਅਬ ਜਸ ਉਚਿਤ ਆਪ ਤਸ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਜਸ ਉਚਿਤ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਤਸ ਕਰੀਏ। ਨਾਥ ਜਗਤ ਸੰਕਟ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਦਵਿਜ ਤੇਨ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਨਾ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਸਭ ਕੇ ਕਲਿਆਣਾ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੇ ਸੇਤੂ, ਤੁਮ ਭੂਤਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹੇਤੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਸੇਤੂ ਨੇ, ਪੁਲ ਨੇ, ਆਸਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਭੂਤਨ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹੇਤੂ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਬੇਰੰਚ ਅਮਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ, ਨਿਜ ਹਿਤ ਕੀ ਲਖ ਕਰ ਸਨਮਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੰਚ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਰੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ। ਬਰੰਚ ਅਮਰਨ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਮਰਨ ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਨਿਜ ਹਿਤ ਕੀ ਲਖ ਕਰ ਸਨਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸੇਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗਮਨੇ ਹੋ ਦਹਿਤ ਰਾਜ ਕੇ ਪਾਸਾ, ਕਰਤ ਕਠਨ ਥੋ ਤਪ ਜਿਹ ਆਸਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਹਿਰਨ ਕਸ਼ਪ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਗਮਣਿਓ ਦੈਂਤ ਰਾਜ ਕੇ ਪਾਸਾ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਰਤ ਕਠੜ ਥੋ ਤਪ ਜੇ ਆਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੇ ਠਾਨਹਿ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ, ਤ੍ਰਿਨ ਤਰ ਲਤਾ ਦੇਹ ਸਭ ਛਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਿਆ ਮੰਦਰਾਂਚਲ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜੀ, ਕਈ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਣ ਨੇ, ਤਰ ਨੇ, ਲਤਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਡੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਭੇਦ ਸਰੀਰ ਕੁਸ਼ਾ ਕੋ ਬਹੂਹਾ ਬੇਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕੇ ਖਰੇ ਸੰਭੂਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਢਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦ ਸਰੀਰ ਕੁਸ਼ਾ ਕੋ ਬਹੂਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬ ਨਾਮੀ ਘਾਹ ਵੀ ਉੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਬੇਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕੇ ਖਰੇ ਸਮੂਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਸਨ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੇਨ, ਹਾਂਜੀ। ਬੰਬੀ ਜੇ ਕੇ ਤਨ ਚੌਹ ਓਰੇ ਅਸਥ ਮਾਤਰ ਰਹਿਗੇ ਤਹ ਜੋਰੇ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕੀੜੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਬੀ ਜਿਹ ਕੇ ਤਨ ਚੌ ਓਰਾ ਅਸਤ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੈ ਜੋਰੇ, ਕੇਵਲ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਚਾ ਮੇਦ ਸ਼੍ਰੋਨਤ ਪੁਨ ਮਾਸੂ ਭਖ ਗੀ ਸਭ ਪਪੀਲ ਕਾ ਤਾਸੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਉਂਕ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਚਾ ਖਾ ਲਈ। ਤੁਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮੜੀ। ਮੇਦ ਮਿੱਝ ਖਾ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਨਤ ਖੂਨ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ। ਪੁਨ ਮਾਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਭਖ ਗਈ ਸਭ ਪਪੀਲਕਾ ਤਾਸੂ। ਭਖਣ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ, ਪਪੀਲਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉ ਬੰਬੀ ਤ੍ਰਿਨ ਮਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਮਨਹੁ ਮੇਘ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕਰ ਭਾਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਿਨਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਮੋਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੋ ਮੇਘ ਮੈਂ ਦਿਨਕਰ ਭਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸੂਰਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਪੀਲਕਾ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਪ ਕਠਣੀ ਅਵਲੋਕ ਵਿਦਾਤਾ ਬਿਸਮੇ ਹਿਰਦੇ ਨ ਕਛ ਕਹਿ ਜਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਠੜ ਭਗਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਠੜਤਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਤਪ, ਇੰਨੇ ਯੁੱਗ ਤਪ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਸਮਿਓ ਹਿਰਦੇ ਨ ਕਛ ਕਹਿ ਜਾਤਾ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਉਠ ਸੁਤ ਜਗੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਫਲ ਭਾਰੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੇ, ਸੁਕਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਠ, ਬਾਹਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਕਰਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬ ਤਪ ਨ ਕੀਨ ਅਸ ਕਾਹੀ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰੇ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਪ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਬੈ ਬਰਖ ਸਤ ਨੀਰ ਬਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਰਖੈ ਬਿਨ ਅਸਨ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਬੈ ਬਰਖ ਛਤ 100 ਬਰਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿਬੇ ਬਰਖ 100 ਬਰਖ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸੋ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿਵਯ ਵਰਖ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 360 ਜਾਂ 65 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 17,28,000 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਯੁਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 12,96,000 ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8,64,000 ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4,32,000 ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ 4,32,00,000। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੌਕੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 1000 ਚੌਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਚੌਕੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਣੇ ਕਰ ਲਈਏ 4,32,00,000 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 1000 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3 360 ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਵਯ ਵਰਖ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।